باوی عید شادی اور اس کے بعد ہونے والی دعوتوں کے ہنگامے ٹھنڈے پڑے ہی تھے کہ رمضان کریم کی رونقیں جاگ اٹھیں۔ خالہ کا دل تھا کہ رمضان کی شروعات میں ہی عروسہ کا ہاتھ میٹھے میں لگوا کر باورچی خانہ اس کے حوالے کر دیں۔ یہی سوچ کر انہوں نے پہلے جمعے کا دن طے کیا تھا۔ وہ لڈن ماموں سے مشورہ کرنے لگی تھیں۔ کیا کہتے ہو بھیا لڈن؟ اب عروسہ کا ہاتھ میٹھے میں لگوا دینا چاہیے۔ بات مکمل کر کے خالہ نے ماموں کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھا۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، لگوا دو اب میٹھے کا ہاتھ عروسہ بیٹی کو بالکل کو ٹھیک ادا کرنے کے چکر میں ماموں سے سارا جملہ ہی الٹ گیا۔ برآمدے میں کھڑے نومی کو ہنستا دیکھ خالہ نے اپنے پلنگ کے نیچے سے جوتی کھینچ ماری جو نومی نے مہارت سے کیچ کر کے کالر رکھائی۔ میں کہتی ہوں کل پہلا جمعہ ہے، عروسہ سے کھیر بنوا کر ارد گرد محلے میں بانٹ دوں گی آپا اور نفیسہ کو بچے اپنے پھٹ پھٹا پر دے آئیں گے۔ کیا دے آئیں گے امی؟ عاقب نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ عروسہ نے بھی سوالیہ نظروں سے خالہ کی طرف دیکھا، بلکہ عروسہ تو خوف زدہ بھی لگ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ کھیر بنے والی ہے یا پھر اس کا قیمہ۔ نئی دلہنیں بیچاریاں شروع میں ایسے ہی ڈرتی ہے، وہ الگ بات ہے کہ پھر یہ ڈر ساس صاحبہ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ارے بیٹا میں کہتی ہوں کل پہلا جمعہ ہے، عروسہ سے کھیر پکوا کر محلے میں بنوا دوں اور باورچی خانہ عروسہ کو سونپ دوں۔ آپا دینے اپنے خاندان میں تو ہمیشہ میٹھا پکوائی کی دعوت ہوتی ہے، سب مل بیٹھتے ہیں۔ لڈن ماموں نے متوقع دعوت کا مزہ لیا۔ ایسے موقعوں پر بھولی بسری سب رسمیں یاد آ جاتی میں انہیں۔ مل بیٹھنے کی اچھی کہی تم نے لڈن، کتنی دعوتیں ہوئیں شادی کے بعد سے اب تک لیکن تمہارا مل میٹھنے کا شوق نہ گیا۔ مل میٹھنے نہیں امی مل بیٹھنے عروسہ کی زبان سے یکدم پھسلا تھا۔ عاقب نے اسے گھور کر دیکھا تھا کہ کیوں امی کو ساس بننے کی دعوت دیتی ہو۔ امی ٹھیک کہ رہے ہیں لڈن ماموں، سب ہی لوگ دعوت کرتے ہیں، آپ کل افطار کی دعوت رکھ لیں، میں اور عروسہ سب انتظام کر لیں گے، آپ بس رقم دے دیجئے۔ عاقب نے معاملہ سمیٹا۔ تم لوگ تو سب کے سب ایک سے بڑھ کر ایک فضول خرچ ہو، نظر نہیں آتا کہ شادی پر کتنا غضب کا خرچ ہوا ہے۔ غضب کا خرچ؟ عروسہ کو بے ساختہ شادی کے ملبوسات یاد آ گئے تھے۔ وہ آہ بھر کر رہ گئی تھی اور ساس صاحبہ کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے کی جان توڑ کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں اور عروسہ کو آنے جانے کے لیے نئی پھٹ پھٹا بھی خرید دی ہے۔ خالہ کے نتنے پھول گئے۔ امی وہ موٹر سائیکل کے پیسے تو آپا اور چھوٹی ممانی نے دیے تھے۔ مننے نے بروقت گفتگو میں حصہ لیا، لیکن خرچ تو ہوا نہ، وہی رقم بچتی تو بیسیوں کام نپٹتی۔ سب باتیں چھوڑیے، کل کی دعوت کا پروگرام طے کیجیے، ابھی سب کو اطلاع بھی کرنی ہے اور سودا سلف بھی لانا ہوگا۔ عاقب نے گفتگو کا رخ دوبارہ دعوت کی طرف موڑا۔ ارے کون سی دعوت، کہاں کی دعوت؟ باولے کھیر پکے گی عروسہ اور ہم بانٹ دیں گے ہیں۔ پہلے منی کی پھر شادی اور اب یہ دعوتیں، وہ کیا کسی نواب کی اولاد ہے جو دونوں ہاتھوں سے پیسہ لٹاتی رہتی؟ ان کی بڑبڑاہٹوں سے سب محظوظ ہو رہے تھے۔ آپا عاقب ٹھیک کہہ رہا ہے، اب کل کی دعوت رکھ لیں، ہمارے خاندان کا پرانا رواج ہے، پھر اب کے گھر کی پہلی شادی ہے، یوں بھی دعوت تو سب ہی کرتے ہیں۔ لڈن ماموں نے لمبا جملہ بڑی احتیاط بڑھیے بول تو دیا لیکن اس مشق نے ان کا سانس پھلا دیا۔ میں کہتی ہوں بات ختم کرتے ہو یا نہیں، تم لوگ کوئی نہیں ہوگی دعوت واوت۔ خالہ نے پلو درست کیا۔ امی بس اب 9-10 ہزار روپے دے دیجئے، باقی کچھ میرے پاس پڑے ہیں، آرام سے ہو جائے گی دعوت۔ 9-10 ہزار؟ خالہ کی آنکھیں 9-10 میٹر پھیل گئیں۔ یہ بچے سمجھتے ہیں کہ پیسے درختوں پر لگتے ہیں اور ان کی اماں کے پاس ایسے درختوں کے باغات ہیں، کم عقل اولادہ، دے دیجئے نا امی پیسے۔ عاقب کتنی منت کر رہے ہیں۔ عروسہ نے دونوں ماں بیٹے کے درمیان لاڈ سے مداخلت کی۔ پیسے تو میں دوں نہ دوں؟ ارے بی بی یہ عاقب کس کو کہا تم نے؟ عاقب کو؟ عروسہ جھٹ بولی، وہ شوخی سے مسکرا رہی تھی۔ عاقب نے اسے شرارت سے دیکھا۔ ارے پھر عاقب خاوند ہے تمہارا، یوں نام لینا کہاں کا طریقہ ہے؟ بس اشارے سے بات کیا کرو۔ اللہ بخشے عاقب کے ابا منتیں کر کر کے مر گئے، ہم نے نہ لیا کبھی ان کا نام، ہمیشہ سرتاج کہا۔ میرے سر پر کون سا تاج ہے امی؟
जो ये मुझे सर ताज कहेगी। आकिब अरूसा को तंग करना चाहता था। ताज तो तुम हो, उसके सर का हीरे जैसा बेटा है मेरा, हीरे मोतियों जैसी तो भाभी भी है। क्यों लिडन मामू? नोमी ने अंदर कमरे से सर निकाल कर बाहर कहा। लिडन मामू सर हिलाकर उन्हें दिए। नोमी, तुमने झाड़ पूंछ मुकम्मल किया नहीं? खाला ने इधर अलिफादेर चप्पल की तलाश में नजर दौड़ाई। अरूसा के लिए अपनी हंसी पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। वो मुंह नीचे करके हंस रही थी। वो दावत वाली बात तो फिर दरमियान में ही रह गई। देखे ना उम्मी, रमजान का महीना है, इफ्तार की दावत की बरकत ही और होती है। अरूसा की हंसी से उनका पारा फिर से ऊपर न चढ़ जाए। आकिब ने कमाल महारत से उन्हें अपनी समत मुतवज्जे किया। खर्चे की नहुसत भी कुछ कम नहीं हुई। उन्होंने जल कर कहा और एक तरमीमी नज़र अरूसा की तरफ डाली। वो अरूसा की हंसी पर गुस्सा करती थीं। देखिए आपा, सारे खानदान में वावाही होगी, सवाब मिलेगा 100 अलग। मामू ने खाला की दुखती रग पकड़ी थी। अच्छा तो बस बिरयानी और खीर में मीठा रखेंगे हम। खाला ने रजामंदी दिखाई। चिकन कड़ाही में बना लूंगा और नान मंगवा लेंगे। आकिब ने मेनू मुकम्मल किया। इससे पहले कि खाला कुछ बोलती, लिडन मामू ने जेब से 5,000 रुपए निकालकर आकिब के हाथ पर रखे और बोले, बाकी के अपनी अम्मा से ले लेना। खाला की तो नोट देखकर बाछें खिल गईं। फौरन बोले, अरूसा बेटा कागज कलम तो लाना, सब रिश्तेदारों के नाम लिख लिए जाएं। इसी वक्त देर का काम जानो, हमें बहुत खिलता है। अरूसा से अब अपनी हंसी पर काबू रखना मुश्किल हो गया था। मुंह नीचे किए जब से सुर्ख होते हुए कागज कलम लेने के लिए जल्दी से अंदर की तरफ लपकी। आकिब को इसका जब्त करता सुर्ख चेहरा इतना भला लगा कि वो इसके पीछे लपका ही था कि खाला ने इसे आवाज देकर रोक लिया। बहुत भाग लिया तुमने, अपनी हैवी के पीछे बैठो यहां अपनी मां के पास। हिसाब करो। अंदर से नोमी का कहकहा बहुत बेसाख्ता था। लिडन मामू भी मुस्करा दिए थे। दिन भर खाना पकाने की मसरूफियत रही। काम मुकम्मल हुआ तो अरूसा ने नहा धोकर सब्ज बनारसी गरारा पहनकर सिंगार कर लिया। आकिब ने तो झट से नोमी को भेजकर फूल मंगवा दिए। फूल पहनकर तो वो मजीद प्यारी लगने लगी थी। खाला ने भी खुश होकर तारीफ की। माशा अल्लाह, प्यारी लग रही हो, फिर पसंद किसी की हो। खाला अपनी तारीफ करना नहीं भूलती थीं। असर के बाद ही मेहमान आना शुरू हो गए थे। सबसे पहले दानी आया और राबिया को लेकर पहुंचा। साथ ही नसीब अपने मियाँ के साथ मिठाई के डब्बों के साथ पहुंच गईं। बड़े कमरे का सब सामान हटाकर लड़कों ने फर्शी दस्तरखान लगा दिया था। गोल तकिए और किशन रख दिए थे। बहुत अच्छा किया खाला, जो अपने इफ्तार की दावत रख ली। साथ ही मीठे में हाथ लगवाने की रस्म भी हो जाएगी। राबिया बोली। नफीसा वहां कहाँ कोने में बैठी हो, हमारे पास आओ। लिडन मामू ने नफीसा को पास बुलाया। नफीसा फौरन उठकर आई और शौक से मामू के करीब बैठ गई। खुश तो हो बच्ची की शादी करके? मामू ने दिलर दिखाया। जी मामू, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश हूं। बस अल्लाह मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखे। ऐसे घर में आकर कौन खुश नहीं होगा जहां मुझ जैसी सास हो, जो मां से बढ़कर हो। खाला ने अपनी तारीफ का मौका हाथ से जाने नहीं दिया था। जी जी ठीक कहा खाला, अपने सब ही हाजरीन ने कहा। खूब रौनक लगी थी। छूटी चची की दोनों नौबियाहता बाव भी शामिल थीं। शरबत खजूर से रोज़ा खोलकर मर्द सब नमाज को चले गए तो ख्वातीन भला क्यों पीछे रहती, मिलकर सब ने नमाज पढ़ा ली। मर्दों के आते ही राबिया, अरूसा और दूसरी रिश्तेदार बच्चियां दस्तरखान बिछाने में लग गईं। बिरयानी की इश्तिहा अंगेज खुशबू ने सबकी भूख चमका दी थी। अरूसा भई लाना तो अपने लिडन मामू के वास्ते बिरयानी की काब। अरूसा ने फौरन काब बढ़ाई। खाला चारों तरफ देख रही थीं कि किस किस तक सब अशिया पहुंच रही हैं या नहीं। अब नान लीजिए भाभी बेगम। खाला ने बड़ी मुमानी की तरफ नान का हाथ पाट बढ़ाया। अब बेफिक्र होकर खाइए खाला में, और अरूसा सबको अच्छी तरह सर्व कर देंगे। राबिया ने खाला को तसल्ली दी। बातों बातों में खाना तमाम हुआ। खीर खाकर सब ने उंगलियां चाट ली थीं। सब ही ने अरूसा को नकद इनाम से नवाजा। अरूसा बेटा, अपने लिडन मामू को जरा दम दो। खाला ने फौरन अरूसा को आवाज देकर कहा। बात खाला के मुंह से निकलने की देर थी कि सब हंस हंस कर बेहाल हो गए। अब का मतलब लिडन मामू का दम घोट दो। नोमी की रग फड़कने लगी थी।
देख ले मामू, आपकी बहन अपनी बहू से क्या कह रही है। तो ये तौबा क़यामत की निशानियां हैं सब। खाला ने फिर से अपनी चप्पल ढूंढनी चाही। नोमी कानों को पकड़कर तौबा तौबा कर रहा था। मसखरा कहीं का, उम्मी चीनी की चीनक कहाँ है। अरूसा ने किचन से झांक कर पूछा। बर्तनों की अलमारी के पहले खाने में है। चीचक की चीनी में लिडन मामू का दम घोट दे भाभी। उम्मी ये कहना चाहती हैं नोमी को आज माँ के हाथों मार खानी ही थी। खाला ने खींच कर चप्पल इसे दे मारी पर वो झक कर निशाना खता कर गया। उम्मी में अरूसा को ईद का जोड़ा दिलवाने ले जाऊं। ईद में सिर्फ 4 रोज बाकी है। आकिब ने आईने में देखकर बुर्श करते हुए कहा। अभी शादी को 2 महीने भी नहीं हुए, 10 जूड़े इन छोटे रखे हैं। उन्हीं में से पहन लेगी कोई सा भी। खाला ने नाक पर से मक्खी उड़ाई। ये ईद हमारी शादी की पहली ईद है। ऐसा मौका दोबारा कहाँ आएगा। आकिब का अंदाज अपनी बात मनवाने वाला था। पहली ईद पर क्या पहली शादी के जूड़े नहीं पहने जा सकते। खाला ने तंज किया। आकिब जिज़बिज़ हुआ। पहली शादी से आपका क्या मतलब। वही जो तुम्हारा पहली ईद से है। मैं कहती हूं आकिब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। खाला का पारा सवा नेज़े पर जा पहुंचा। उम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरे पास कितने ही जूड़े नए पड़े हैं, मुझे मजीद जूड़े की जरूरत नहीं। अरूसा ने खाला का साथ दिया। होंगे 10 जूड़े, लेकिन पहली ईद पर मैं जोड़ा ना दिलवाऊं। ऐसा मुमकिन नहीं। आकिब भी जिद में आ गया था। चिल्लू अरूसा चली। इसने हाथ पकड़कर अरूसा को उठाना चाहा। बल्कि उम्मी, आप भी चली, अपनी पसंद की साड़ी ले लीजिएगा। आकिब ने खाला को भी उठने के लिए कहा। जिसको उस जाना नहीं उसके गांव किया गिनना। तुम ये किस्सा खत्म करो। गुस्से में खाला का मुहावरे ना उल्टाएं, ये नामुमकिन था। किसी की हंसी रुक ना सकी। आपा, बच्चा ठीक के रहा है, पहली ईद है। बच्चों के खुश होने के दिन हैं। लिडन मामू ने कुर्सी संभालते हुए कहा। अब ये बात कोई नहीं दोहराएगा। मैंने जो कहना था सो कह दिया। खाला ने साफ इनकार कर दिया। आकिब ने हाथ में पकड़ा बुर्श जोर से जमीन पर दे मारा और बाहर निकल गया। आपा, क्या करती हैं अब। जवान खून है, अपनी मर्जी करना चाहते हैं। अब क्यों रोकती हैं। लिडन मामू ने समझाया। तुम छोड़ो लिडन, उनको काबू में रखना में ही जानती हूं। सख्ती न करूं तो दिन रात पैसे लुटाते फिरें। 17 साल गुजर गए उनके बाबा को गुजरे में सख्ती न करती तो गुजारा होता। खाला उठकर वुजू करने के लिए चल पड़ीं। अगले 3 दिन फीके फीके से रहे। मौका मुनासिब देखकर मामू मीना और नोमी खाला को समझाते रहे, मगर खाला टस से मिस ना हुई। जबकि अरूसा ने अपने जहेज के जोड़ों में से बड़ा खूबसूरत कारी रंग का कामदार जोड़ा निकालकर इस्त्री करके तैयार कर लिया और आकिब को दुखाने लगी। उम्मी ठीक ही तो कह रही हैं आकिब, ये देखें कितना अच्छा जोड़ा है मेरा, पर ये ईद का तो नहीं ना। रूठे अंदाज से कहा, क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। ईद का कोई खास जोड़ा नहीं होता, जो दिल को लगे बस वही ईद का जोड़ा होता है। अब क्यों नहीं कहती कि सास की साइड लेना चाहती हो। सास नहीं है, वो मेरी उम्मी है। मेरी अपनी उम्मी भी मुझे ऐसे मना कर दिया करती थीं कि इतने कीड़े तो रखे हैं, उन्हीं में से कोई पहन लो। अगर आपकी उम्मी ने मना कर दिया तो क्या बुरा किया। पर तब तुम शादीशुदा नहीं थी। अब तुम्हारा शौहर चाहता है कि तुम ईद पर बहुत प्यारा ड्रेस पहनो। आकिब की भी एक ही जिद थी। 19वां रोजा था। माँ बेटा रूठे रूठे है। सबकी ही नजरें आसमान की तरफ उठी हुई थीं और वाकई चांद निकल आया था। सब ही चांद को देखकर दुआएं मानने में मशगूल थे। अरूसा की दुआओं में खाला और आकिब के मील की भी दुआ थी। खाला की हिदायत के मुताबिक अरूसा ने मेवे निकाल लिए जो दोनों ने मिलकर काट लिए। अरूसा ने सब घर वालों के कपड़े इस्त्री करके टांग दिए। अब सबको आकिब का इंतजार था। मोहल्ले की एक लड़की आकर अरूसा को मेहंदी भी लगा गई थी। सब ने खाना खा लिया, मगर अरूसा आकिब के इंतजार में थी। रात के 12 बज गए। आकिब का कोई अता पत्ता न था। फोन उसका बंद जा रहा था। नोमी ने इसके दोस्तों को भी फोन करके इसके बारे में पूछ लिया था। 1 बज गया। अब तो खाला ने तस्बीह संभाल की। अरूसा तभी चुपके चुपके रोने लगी थी। मुन्ने,
فون کرو نا عاقب کو، خالہ گھبری ہوئی آواز میں بولے۔ کر رہا ہوں امی، لیکن ان کا فون بند جا رہا ہے، من نے فکر مندی سے کہا۔ اب تو رات کے 2 بج رہے تھے، ایک بار میرا بچہ آ جائے میں اس کی ہر بات مانوں گی۔ خالہ آنچل میں منہ چھپا کر رونے لگی تھی کہ اتنے میں دروازہ بجنے کی آواز آئے۔ مننے نے لپک کر کھولا، عاقب موٹر سائیکل اندر لے آیا۔ خالہ اور عروسہ ایک ساتھ دونوں طرف سے لپٹ کر رونے لگیں۔ ناراض ہو گیا تھا میرا بچہ، خالہ نے منہ تھام کر کہا۔ ارے کیسی ناراضی، اب کی پسند کی ساری کا رنگ ڈھونڈنے میں دیر ہو گئی، باقی سب کی چیزیں میں خرید چکا تھا۔ اس نے ہر ایک کو اس کا ڈبہ پکڑایا۔ لگتا ہے ہمارا ناپ لے کر سیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ خوشی لیڈن ماموں کو اپنا کرتا پاجامہ دیکھ کر ہوئی۔ منا اور نومی تو اپنے جوڑے پا کر اچھل اٹھے۔ خالہ کی ساڑی سب کو ہی پسند آئے، لیکن عروسہ کا جوڑا کہاں ہے؟ خالہ نے پوچھا۔ وہ عروسہ اور اپنے جوڑے کے پیسوں سے میں نے شرفو ماموں کے بچوں کے لیے کپڑے لے لیے، ابھی انہی کو دے کر آ رہا ہوں۔ عاقب نے 2 سال قبل وفات پا جانے والے غریب ماموں کا آنکھیں پوچھتے نام لیا۔ میرا بچہ میرا اصل، خالہ نے پھر سے عاقب کا منہ چوم لیا، پھر اپن یہ کمرے کے اندر گئیں اور ایک پیکٹ اٹھا لائیں۔ چپ کے میں نے عروسہ کے لیے یہ ستاروں بھری ساڑی بنوا لی تھی۔ میری بہو کی پہلی عید، اسے بڑا سج دھج کر تیار ہونا چاہیے۔ سوچا تھا کہ تمہیں عید کا چاند نظر آنے پر دکھاؤں گی۔ خالہ نے ساڑی کھول کر عروسہ کے شانوں پر پھیلا دی۔ عروسہ نے محبت سے خالہ کے گال چوم لیے۔ عاقب نے اپنی ماں کو اپنی بانہوں کے گھیرے میں قید کر لیا۔ عید مبارک امی۔